नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु भूत कहानी शुणा प्रेम पाई राति काला साजिला कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। से राति रे कौन घटी फूल मला जाए भी भूली पारुनी सही राति को। समय पाखापाखि राति 12 कि 12:30 हेब। गाँ गहली रे ए समयटा खूब अधिका। चारिआडे केही नाहांती, पूरा सुनसान, सबुआडे अंधार, मुह भी भलरे दिसुनी। एई समय गोटे लाल लेहेंगा पिंधिथिबा युवती झीटे हाथ में भंगा लंठन धरी इयाडे सियाडे चाही धीरे धीरे पाद पकाई आगक बढ़ुची। हेले एते राति रे ए युवती सुंदरी झीटी यौवन ढल ढल कौल बयस रे कुआडे माड़ी चली एकुटिया। केही कौन ताकू मना करी नाहंती। किए से बापा माँ के जानी केमिति निदरे शोइचंती। झीटा को निघा नाई। एते राति रे झीटा घरु पदा को गोड़ काढ़ी हेले कहीं किछि दूर जाइछि। झीटा डरिकी टिके पछकू घुंची आसिला। डर गोटापणे थरुला, बारंबार छेप ढुकुला। शीत दिन राति भी ता देहरु झाल बाहरुला। झाल ता मुंड ओदा। हेले एमिति कौन से देखिला कि गोटे धला शाढ़ी पिंधिथिबा बुढ़ी लोक। दांत सबू पड़ी जाइछि, अंटा सीधा करी चली पारु नाहंती। धला बाल केराए बाहर को बाहरी आसीछि। हाथ रे बाड़ीटी धरी झीटी को तलठू ऊपर जाए चाहिछि। बुढ़ी जनक पाखकू आसी जाई केते समय जाए झील को चाही रही कहला, आलो तू आम नूरी झील फूलटी हूँ। एतिकी कही बुढ़ीटी थरिला थुरु थुरु। झीटी कौन कहब न कहब हई हूँ कला। बुढ़ीटी हसिला ओठने फेड़ई। फूल सेमिति ठिया हेइथाए डरी डरी। एणे डेरी हेउथाए। बुढ़ी पाकुआ पाटिरे हसु हसु कहला, कौन किलो राति अधटारे एकला कुआडे बाहरिचु। हाँ, आर गाँर तो गेरस्थ विशुकू भेटिबाकू। फूल चमकी गला जेमिति तार चोरी धरा पड़ीगला। लाजरे डररे से थरुथाए। बुढ़ी बाड़ीटाकू टाणी टाणी फूल पाखकू आसी कहला, जमा जनी एइले एई बेलारे अशरीरी माने बाहरती। मोड़ी माड़ी खाइजिबे। हाड़ माउंस किछि मिलिबनी लो। मो कथा मान। तुनी हेई घरे जाई शोई पड़े। फूलकू तो आगुरु डर माडुथुला, एबे पुणी बुढ़ी डरेई देलानी। ए कथा कही करी फूल किछि न कही सेमिति थीरी करी सेठू आगकू चलीगला। ता छाती धड़ धड़ हेउथाए। हेले से आड़िकी ध्यान न देई से एका निश्वास के आगकू बढ़िला। पछरु सेई पाकुआ बुढ़ी कहूथाए, जानी लो सुना फूल, जानी लो जानी, मो कथा को टिके कान। ए जहर खाई मरी शोइबा अवस्था हेबलो, जानी। फूल से आड़कू कान न देई जेते जोरे हेई परिबो आगकू बढ़िला। जेते जहा हेले आजी से विशुकू देखा करिबो। जेते हेले हृदयर कथा ना, कौन खेल लागिछि। जोर जोर पाद पकाई आगकू बढ़िला फूल। हेले ए कौन से देखुछि। गुड़ाए एकाठी भसा बादल ता आड़कू माड़ी आसिले। आउ से बादल गुड़ाकरे एमिति केमिति पसी बाहरी गला। हाँ तो से सेठी ही ठिया होइछि। काई कोठी तो किछि नाई। से पछकू बुली चाहिबाकू चाहुथुला, हेले तार साहस हेलानी। हाँ, से ठिया होइछि गाँर शेष मुंडरे। सेठू मशाणी आरंभ, तापरे जंगल, तापरे छोटिया पोल, तापरे विशुर गाँ। मोटे अध घंटार रास्ता। दिन बेला गले जना पड़ेनी। हेले राति रे कुआडे केही नाहंती। चारिआड अंधार, दूररू खाली सं सं शुभुची। सत कहिबाकू गले डर लागुछि। फूल निज लाल लेहेंगारे निज गोटे हाथ को किछि समय मुठा करिबा परि कला। दांतरे निज ओठकू कामुड़िला। किछि समय सेठी ठिया हेई भाबिला आगकू जीवो ना सेठू फेरी जीवो। जदि से बुढ़ी कथा सत हुए तेबे ना से पागल बुढ़ी एमिति डरेबा पई कहूथिबो। अल्प बयसरे ता घईता स्वर्ग पळेइछि तो सेइथिपई आउ कहार प्रेम प्रीति ता देहरे जाएनी। फूलर पुणी मने पड़ी जाए विशुर कथा। लाजेई जाए से ताकू थरे खाली देखि आसिबो। कथा कौन कि विशु ता गेरस्थ नुहे। 2-4 दिन परे सेमानकर सिंदूर पिंधा हेइतांता। हेले विशुर बापकू आज मरिबार थिला। बदमासिया बुढ़ा पुअर सुख सिरी देखि पारलानी। एबे 6 मास गले जाई जहा से जहा हेउ से एई गाँ झियो काहाकू कौन डरिछि कि। एई नागे जाई नागे नागे आसी जीव म। आउ रहिला भूत कथा, सेगुड़ाक फालतू लोकंक जातेरा जहा। सरल लोकंकठू टंका पैसा खेपिया पई से फूलटी से काहाकू डरेनी। केते बड़ बड़ लोकंकू ठिया ठिया पानी पियाइछि एई फूल। केते कंकर अकल गुडुम करिछि। आजी से पुणी डरी जीव। देखा जाऊ जहा हेबो। एया भाभी फूल पाद आगकू बढ़ेइला। किछि दूर जाइछि फूल। ताकू लागिला ताकू के पछरु भिडुछि, जेमिति से पछुआ पछुआ जाउछि। से सेठी ही ठिया हेइछि। आउ ताहाले से चालुथुला कौन। सबु आड़कू चाहिला, केही तो कुआडे नाहंती।
ତେବେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଚାଲିବାର? ଏଇଟା ତାର ଭ୍ରମ। ଫୁଲ ଲଣ୍ଠନଟିକୁ ତଳକୁ ଥୋଇ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ପୁରା ଘୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ଆଖି ଦୁଇଟି ଛଡ଼ା କିଛି ଦିଶିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ଜୋରରେ ଦଲକାଏ ପବନ ବହିଗଲା, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇ ପବନରେ କିଏ ଜଣେ ପିଟି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ଫୁଲର। ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପଛକୁ ଥରେ ଚାହିଁବାକୁ, ହେଲେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆ କିଏ କିଏ ତୁ? ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଫୁଲ ଏକଦମ ଚମକିଗଲା। ଦୂରକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ନିଜ ଦେହରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକାଇ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ କହି ଉଠିଲା। ଭଲ କି ଦେଖିକି ଫୁଲ କହିଲା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡରୁଛି? ଏ ପାଗଳଟାକୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ହେ ଉଠୁ। ଫୁଲ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପାଗଳଟା କହୁଥାଏ, ଯା ଯା, ସେ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ତାପରେ ହସି ଉଠିଲା, ହି ହା ହୁ ହୁ, ସେ ଆସୁଛି। ଫୁଲ ଟିକେ ରହିଗଲା। କିଏ ଆସୁଛି? ହେ ଧେତ୍, ଏ ପାଗଳ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଫୁଲ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହେଇ ଆଗରେ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଶୁଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ। ଇଲୋ ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, କ'ଣ ଏଇଟା? ହା, ବଡ଼ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କଳା ବଳଦଟେ କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ। ଫୁଲକୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ପଛୁଆ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସେ ହଲି ପାରୁନି। ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ କରୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ବଳଦ ତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କିଛି ତ ନାହିଁ କୋଉଠି। ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା? ପୁଣି ଭ୍ରମ? ଓହୋ, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଥରଟିଏ ବିଶୁକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ ସେ। ଓହୋ, ପ୍ରେମ ଜମା କରିବନି, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଜି ସିନା ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବିଶୁକୁ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ବିଶୁ ତ ତାକୁ କେତେଥର ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି? ଫୁଲ ନିଜ ମୁହଁର ଝାଳକୁ ପୋଛିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ନିଜ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା, ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଆଜି ବିଶୁକୁ ଭେଟିବ। କୋଉ ଅଲଗା ମରଦ ତ ନୁହେଁ, ନିଜର। ତେବେ ଲାଜ କିଆଁ, ଡର କିଆଁ? ଫୁଲ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ରହିଗଲା। ହଁ ସତ, ତାକୁ କିଏ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ହଁ, ପଛରେ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ। ଫୁଲ ଡରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଛାଇ ନାହିଁ। ଫୁଲର ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବାର ସାହସ ହେଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ଗାଁକୁ ପଳେଇବ, ହେଲେ ସେ ଗାଁଠୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଫୁଲର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଅଠା ହେଲାଣି। ଏବେ ଢୋକେ ପାଣି ତାର ଦରକାର। ସେ ତରବରରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଭୁଲଟାଏ କରି ପକାଇଛି? କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଘରୁ ଚାଲି ଆସି ବିଶୁକୁ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲ ବିରାଟ ଭୁଲଟାଏ କରି ପକାଇଲା? କାହାକୁ କିଛି ନ ଯାଇ ଘରୁ ଲୁଚିକି ଏମିତି ଚାଲି ଆସିବା କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରାଧ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସତ କହୁଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲକୁ ଭୂତ ଦେଖାଇଯିବ? ହାଡ଼ ମାଉଁସ ମିଳିବନି। ହାଲକ ଶୁଖିଗଲା ଫୁଲର। ଆଖି ଆଗକୁ ଭୂତର ଭୟାନକ ମୁହଁ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଚାରିଆଡ଼ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର। କିଛି ତ ଦିଶୁନି, ସବୁ କଳା କଳା। ତା ତଣ୍ଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। କୋଉଠୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ହେଲେ ମିଳନ୍ତା। ଫୁଲ ଲଣ୍ଠନଟା ଟେକି ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆ ଥିବା ପରି ଦିଶିଲା। ଫୁଲ ଜୀବନ ରହିବା ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଓହୋ, ମଣିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି ପକେଇଛି। ସବୁ ସେଇ ଅମଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ। ମନରେ ଡର ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇ ପାଖ ବାଟ ତ ଆଉ। ଫୁଲ ବାଁ କଢ଼କୁ ଯାଇ ତଳକୁ ତଳ ଖସିଲା ପରେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟେ। ହାଁ, ଏଇଠି ତ ପାଣି ଆଉ। ଫୁଲ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଯେମିତି ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପାଣି ଧରିଛି ହାତରେ, ସେମିତି ଇଲୋ ବୋଉଲୋ କହି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଗୋଟା ପଣରେ ଥରୁଛି। ଇହି, ଖାଲି ରକତ ଗୁଡ଼ା, ମାଳ ମଣିଷ ଖପୁରି ଚାରିଆଡ଼େ। ଫୁଲ ଇହି କହି ଆକ୍ତା ମାକତା ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, କାନ ଫାଟିବା ପରି ଶବ୍ଦ। ଫୁଲ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଧରି ଏକ ମୁଆଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ବାଁ ପଟକୁ ନା ଡାହାଣ ପଟକୁ? ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଶୁକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବନି? ପୁଣି ଶୁଭିଲା ସେଇ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଫୁଲ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ। ତା ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଫୁଲ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲା, ନା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ସତରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସିଛି? ସେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଫେରି ଆସୁଛି। ଗଛର ଦିଟା ଡାଳ ତା ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଆସି ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ଟେକି ଦେଲେ। ସେ ଫିଟିବା ପାଇଁ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଫିଟି ପାରୁନି। ପୁଣି ଶୁଭୁଛି ସେଇ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଡାଳଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦିଶୁଛି। ଫୁଲ ଭାବୁଛି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବ? ନା, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବ। ବିଶୁ ତାର ଜୀବନ। ତାକୁ କେବେଠୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଥରଟିଏ ଦେଖି ଆସିଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ଫୁଲ ଯିବାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଏବେ ସେ ମଶାଣିର ମଝାମଝି ଚାଲୁଛି। କୋଉ ଆଡ଼କୁ ସେ ନ ଚାହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା।
ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା ଚାରିକଡ଼ରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସାଥିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣେ ଏସବୁ ପ୍ରେତର ଲୀଳା। ଏଥିରେ ଯଦି ସେ ଡରିଗଲା ତେବେ ସେ ଅଧିକା ଡରେଇବେ। ମଶାଣି ସରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ପରେ ପୋଲ, ତାପରେ ବିଶୁର ଗାଁ। ଫେରିବା ବେଳେ ସାଥିରେ ବିଶୁକୁ ନେଇ ଆସିବ ଯେ ଡର ଲାଗିବନି। ବିଶୁ କଥା ଭାବି ମନରେ ସାହସ ଆସିଲା ଫୁଲର। ସେ ଜୋର ଜୋର ପାଦ ପକେଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଛାଇ। ସେ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ଯୋଉଠିକି ସେଇଠି। ସେଇ ଛାଇ କାଲି ହଟହସ କରୁଥିଲା। ସେ ନାରୀ କି ପୁରୁଷ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଡରରେ ପାଦ ତଳୁ ଥରୁଛି ଫୁଲର। ସେ ଛାଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଅଟ୍ଟହାସ କରି କରି ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ତା ପାଟି ଚିପି ବଡ଼ ଗଛ ପଛପଟକୁ ନେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେ ସେଇ ଛାଇକୁ ଦେଖାଯିବନି। ସେ ପାଟିଟାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ କରିପାରିଲାନି। ମାତ୍ର କିଏ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ତାର ପାଟି ଚିପି ଧରିଛନ୍ତି? ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚୁଡ଼ିରୁ ତ ଏ ମହିଳା ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଅଟ୍ଟହାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଛାଇ ବି ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପାଟି ଛାଡ଼ିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ। ଫୁଲ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ। ଫୁଲ ଆଗରେ ଥିଲେ ଜଣେ ହସ୍କୁରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା। ଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏଠାରେ କେମିତି? ଏଇଟା ତ ମଶାଣି, ମହିଳାମାନେ ଯା ଆସ କରନ୍ତିନି। ମହିଳା ଜଣକ ହସି ହସି ଫୁଲକୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତେବେ ତୁମେ ତ ଜଣେ ମହିଳା, ତୁମେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଫୁଲ ଟିକେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇଗଲା। ମୁହଁ ତାର ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ସେ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରି ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କିଏ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛ? ଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ମୁଁ ହୀରା। ତୁମେ ମୋତେ ହୀରା ଭାଉଜ ଡାକିପାର। ଏଇ ପାଖରେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏଇ ପାଖରେ ରୁହେ। ଫୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ମଶାଣିରେ ଘର କରିଛ? ପୁଣି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛ? ମହିଳା ଜଣକ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ। ଫୁଲ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ କହି ଉଠିଲେ, ତୁମେ କେତେବେଳୁ ଆସିବଣି? ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ, ଆସ ମୋ ସହ, ଗଣ୍ଡେ କ'ଣ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବ। ଫୁଲ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। କ'ଣ କହିବ ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ରାଗରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ରାତିରେ ଭଲରେ ଖାଇନଥିଲା। ପୁଣି କେତେବେଳୁ ତାକୁ ଶୋଷ କରୁଥିଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ତା ହାତ ଧରି ଡାକିବାରୁ ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲା। ମଶାଣିଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିକିଆ ବଖରା ଚାଳ ଘର। ପାଖରେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ବୁଲିକି ଅଳ୍ପ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଡିମି ଡିମି ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଛି। ହୀରା ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଫୁଲ ଦେଖିଲା ମସିଣାରେ 5ଟା ପିଲା ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୁନି କୁନି ପାଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦିଶୁଥିଲା ଚାଦର ତଳେ। ସେଇ ଘରେ କେବଳ ବାସନ, ଚୁଲି, ମାଠିଆଟିଏ, ଗୋଟେ ଶିକା ଆଉ 2ଟା ଟ୍ରଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ହୀରା ଭାଉଜ ଶିକାରୁ 2ଟା ରୁଟି, ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ମାଠିଆରୁ ଗିଲାସେ ପାଣି ଆଣି ଫୁଲକୁ ଦେଲେ। ଫୁଲ ସେତକ ଯେମିତି ଧରିଛି, ବହୁଦିନରୁ ଯେମିତି ଖାଇନି କି ପିଇନି, ସେମିତି ଖାଇଗଲା ଏକାଥରକେ। ହୀରା ଭାଉଜ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ଫୁଲ ସେତକ ଖାଇଦେଲା ପରେ କହିଲା, ଭାଉଜ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ସେ ଏକା ଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏବେ ତ ଟିକକ ଆଗରୁ କେଡ଼େ ସୁଆଗରେ ଭାଉଜ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ସଜା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତେବେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲା? କେବଳ ଘର ଖଣ୍ଡକ ଅଛି। ଫୁଲ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ହେଲା, କଳି ବି ଶୁଭିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ହେଲେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ଫୁଲ ବାରମ୍ବାର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲା, କାଳେ କିଏ ଦିଶିବ ବୋଲି, ହେଲେ କେହି ନଥିଲେ। ଫୁଲକୁ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ସେଇଠୁ ଉଠି ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନି। କିନ୍ତୁ ତା ପେଟ ଭିତର ଜୋରରେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଅଁ କରି ମେଞ୍ଚାଏ ହେବ କଳା ପାଣି ସେ କାଢ଼ିଦେଲା। ହେଲେ ସେ ତ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି ପିଇଥିଲା। ଏ କଳା ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଫୁଲର ଦେହ ହାତ ଅବଶ ଲାଗିଲା। ଆଖି ଆଗେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦିଶିଲା। ସେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ବସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସେମିତି ଘୁରୁଛି। ଘୁରି ଘୁରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରୀ କୂଅରେ ଗଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଜୋରେ ଜୋରେ ବୁଲିକି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଫୁଲ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ତା ଦେହ ହାତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିବା ପରି ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଓହୋ, ଏସବୁ କିଛି ହେଉନି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି। ବାସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନଥିଲା। ସେପରି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା।
ଫୁଲ ଏବେ ଉଠିଲା ଯିବାକୁ। ଆଉ ଟିକକ ପରେ ପୋଲ ଅଛି, ପରେ ବିଶୁର ଗାଁ। ଫୁଲ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ହେଲେ ତା ଦେହରେ ଯେପରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେପରି ଲାଗୁଛି। ଦେହ ପୁରା ଅବଶ ଲାଗୁଛି। ତା ଦେହ ସାରା ଦରଜ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେତେ ଲୋକ ମିଶିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟିଛନ୍ତି। ଛାତି ମୁଣ୍ଡ କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ପେଟ କାଟିକି ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି। ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ, ଛାଟି ପିଟି ହେବା ପରି ଲାଗୁଛି। ହେଇ ସରି ଆସିଲାଣି ତ ମଶାଣିଟା ଆଉ। ସେଇଠି ଦିଶୁଛି ମଶାଣି ଶେଷର ଫଳକ। ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଶରୀରରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ନେଇ ଫୁଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଜୋରରେ ଗୋଟେ ପବନ ବହିଲା। ଆଉ 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 ଫୁଲ ଯାଇ ଛିଟିକି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ପଛରେ। ପରେ ବହିଲା ପ୍ରବଳ ପବନ, ଉଠିଗଲା ବାଲି ଧୂଳି ସବୁ ଉପରକୁ ଚକ୍ରକାରରେ। କେତେ ସମୟ ଫୁଲ ଆଗରେ ସବୁ ଘୂରିଲା। ଫୁଲ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ବସିଥାଏ। ଗୋଡ଼ ହାତ ତାର ଥରୁଥାଏ, ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଢୁକୁ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ଚକ୍ରାକାର ପବନ ଫୁଲ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ନିଜ କବଳକୁ ନେଇଗଲା। ଫୁଲ ବି ସେଇ ଚକ୍ରାକାର ପବନ ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ସେ କିଛି ପାଉନଥାଏ। କୋଉଠି ତା ହାତ, କୋଉଠି ତା ଗୋଡ଼, କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ସେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଫୁଲ ତଳେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିକି। ଦେହ ସାରା ମାଟି। କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛି ଲଣ୍ଠନଟା। ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଫୁଲ ଉଠିଲା। ଧୀରେ ଯାଇ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲା। ଯୋଗକୁ ଲଣ୍ଠନଟା ଜଳୁଛି ଦିମି ଦିମି ହେଇକି। ଫୁଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦେହରେ ତାର ଜମା ବଳ ନାହିଁ। ଏବେ ପସ୍ତାଉଛି। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଆସିବାର ନଥିଲା ଜମା। ଏକୁଟିଆଟାରେ ଏତେ ରାତିରେ। ହେଲେ କହିବ କାହାକୁ? ଏସବୁ ତ ନିଜେ କରିଛି। ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳକୁ କୋଉଠି ଥିଲା ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଫୁଲ ଆ ଆ ଆ ଆ କହିକି ଡରିଗଲା। ସେ ବିଲେଇଟା ସେମିତି କଟମଟ କରି ଫୁଲ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ଥରୁଥିଲା ଗୋଟାପଣେ। ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତା ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତା ହାତ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜିଲା। ହଁ ହଁ, ପାଣି ବୋତଲଟାଏ ତ। ଫୁଲ ଫିଟେଇ ପିଇବ ଭାବି ବେଳକୁ ତାର ସବୁ ପଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ ଉଠି ଚୁପଚାପ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଛି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ମେଲେଇ ବସିଛି। ତା ଗୋଡ଼ରେ ଛୁଆଟେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖେଳୁଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛୁଆଟିକୁ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛି। ନାନା ବାୟା ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଆଁ ଆଁ, ଏଇଠି ତ ବସିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଁ ଆଁ, କିଏ ଲୋ ଇଏ? ମୋ ତଣ୍ଟି, ମୋ ତଣ୍ଟି। ଆ ଆ ଫୁଲ ଗଁ ଗଁ ହେଉଥାଏ। କେହି ଜଣେ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧରିଛନ୍ତି। କେହି କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ତା ତଣ୍ଟି ଧରି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। ଆ ଆ, ଓହୋ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଫୁଲ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। ଦେହ ସାରା ଝାଳ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ଦରଜ। ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ସେ ନେଇପାରୁନି। ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ହେଲା? ଫୁଲ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଏଇଲେ କିଏ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପୁଥିଲା, ଏଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ଏପଟ ସେପଟ ଚାହିଁଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। 2 ପାଦ ଯାଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସଖସ ହେଲା। ଫୁଲକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା। ସେ ନ ଡରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଡରରେ ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର କିଏ ଗୋଟେ ଓହଳି ଆସିଲା। ଆଁ ଆଁ ଆଁ, ଫୁଲ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଛିଣ୍ଡା ଚିରା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେହରେ ବହଳେ ମଳି ଗନ୍ଧଉଛି ଯେ ନାକ ଫାଟିଯିବ। ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଦିଶୁନି ନା କ'ଣ? ନା, ବୋଧେ ଦିଶୁନି। ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣଟାଏ? କେଜାଣି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଭାରି ଭୟାନକ କଳା ମୁହଁ, ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ଆଖି ତଳ ଗୁଡ଼ାକ ବହଳେ କଳା, ଲାଲ ଲାଲ ଜଳୁଥିବା ଆଖି, ପରିଷ୍କାର ଦାନ୍ତ। ଦେଖିଲେ କି ଗନ୍ଧ! ଛି ଛି ମାଲୋ, କି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଫୁଲକୁ ଗନ୍ଧରେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚି ବସିଲା। ଏବେ ଯଦି ଟିକେ ପାଟି କଲା ତେବେ ସେ ଶୁଣିଦେଇ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ 2 ହାତରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ବସିଛି। ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିଲା। ଅଣ୍ଡାଳିଲା ପରି ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି 2-4ଟା ଚଢ଼େଇ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଡ଼ି ଖାଇଗଲା। ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ଜୋରରେ ବାନ୍ତି ଆସୁଥାଏ। ସେଇ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ତାର ପେଟରୁ ଭାତ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଜାକିଜୁକି ହେଇ ବସିଥାଏ। ଯଦି ଟିକେ ପାଟି ଫିଟେଇଲା ତେବେ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ? ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଛାତି କାଟୁଛି, ପାଟି ବି କାଟିଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ମରିଯିବ। ନା ନା, ସେ ମରିବନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶୁକୁ ଭେଟିବ, ବିଶୁକୁ ଦେଖିବ। ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ? ହେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ମୋତେ ଏଇ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଫୁଲ ମନେ ମନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା।
ଟିକକ ପରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଉଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ବୁଦା ମୂଳରୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବାହାରିଲା। ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ପାଦ ବି ସଳଖି ପଡ଼ୁନି। ଆଖି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ଦେଉଛି। ତଥାପି ତାକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେ ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି। କୋଉଠି ଥିଲା ଗୋଟେ କଳା କୋଦା କୁକୁର ଆସିକି ଭୁକିଲା ଜୋରରେ। ତାର ଆଖି ଦିଟା ରଢ଼ ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିଲା। ଫୁଲ ଡରିଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେଇ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଭୁକୁଥିଲା। ଜମା ରହୁନଥିଲା। ଅବିରତ ଭୁକୁଥିଲା। ଭୁକି ଭୁକି ସେଇ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଫୁଲ ଓହୋ କହି ପାଦ ବଢ଼େଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତା ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ବସିଛି। ସେ ଛୁଆଟି ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଫୁଲ ଚାହିଁଛି ସେମିତି ବଉଳ କହି ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ ଛୁଆଟିର ଆଖି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ଦିନା ଚାରି ଚାରି ଥର ଘୁରି ଘୁରି କଲା। ଫୁଲ ଆଁଟା କରି ଚାହିଁଥିଲା। ଫୁଲ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ତ? ହଁ ଫୁଲ ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ପିଲାଟା ଉଡ଼ି ଆସିଲା ପବନରେ ଫୁଲ ପାଖକୁ। ପବନରେ ଗୀତ ଗାଇ ହଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇ ପୁଣି ପବନରେ ମିଳେଇଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ତ ଥିଲା। ଫୁଲ ଏପାକ ସେପାକ ଚାହିଁଲା। କେହି ନଥିଲେ। ଫୁଲ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିଲା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି। ଫୁଲ ରହିଗଲା ସେଇଠି। ଆଗକୁ ଯିବ ନ ଯିବ ଭାବୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ ମୁହଁରେ ତାର ବାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଧଳା ବାଳ ଉଡ଼ିଯିବାରୁ ଇଲୋ ବଉଲ କହି ଫୁଲ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇ ବୁଢ଼ୀର ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଖାଲି ଶରୀରଟା ଥିଲା। ସେଇଟା ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା। ହା। ଫୁଲ ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ। ତା ଛାତି ଜୋରରେ କାଟୁଥାଏ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବୁଢ଼ୀର ଶରୀର ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଫୁଲ ଡରିଯାଇ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ତଳେ ବସି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଶରୀର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଖାଲି ଜୋରରେ ହସୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଗାଳି ବି କରୁଥାଏ। ଫୁଲ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଡରି ଯାଇଥାଏ। ତା ବାବା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଏକା ଆସି ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ସେ କରିବନି। ମା ଠାକୁରାଣୀ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ ଯାଇ ବିଶୁକୁ ଦେଖି ଆସୁ। ହେଲେ ଏବେ ୟା କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଫୁଲ ଅହରହ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଡାକୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଶରୀର ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ। ଫୁଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ମନରେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ବିଶୁକୁ ଭେଟିବ। ଫୁଲ ଭୟାକୁଳ ମନ ଅବଶ ଶରୀର ନେଇ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ 2 ପାଦ ପରେ ମଶାଣି ସରିଯିବ। ତାପରେ ପୋଲ ପରେ ବିଶୁର ଗାଁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନରେ ମଶାଣିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ବେଳକୁ ତା ଆଗକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ। ହଁ ଗଛ। ହେଲେ ଏଇ ଗଛ ସାରା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ? କଳା ଚିହ୍ନ ପକା କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ାକ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଡୋର ଲାଗିଛି। ତା ଉପରେ କେତେ ଘେରା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ଫୁଲ ସବୁ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ହେଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଫୁଲ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଦୂରେଇ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ସେଇ ରାକ୍ଷସ, ସେଇ ଛୁଆଟା, ସେଇ ଛାଇ, ସେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡି ବୁଢ଼ୀ, ସେଇ ବିଲେଇ, ସେଇ କୁକୁର ସବୁ ଫୁଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାସ କଲେ। ବିଲେଇ କୁକୁର ଅଲଗା ଆବାଜ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରୋଳରେ ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଥାଏ। ଫୁଲ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଭାବି ହେଉଥାଏ। ସେ ସତରେ ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ବିଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବ ତ? ସେ କେବଳ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଡାକୁଥାଏ। ହେ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ଥରଟିଏ ବିଶୁକୁ ଦେଖିପାରେ। ଫୁଲର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରେତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୋଳ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲ ଚାରିପାଖରେ ଘେରିଗଲେ। କଟା ମୁଣ୍ଡ ବୁଢ଼ୀ ମେଞ୍ଚାଏ ମାଟି ଆଣି ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଦେଲା। ସେ ପାଗଳାଣୀ ପରି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଛାଇଟା ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସି କ'ଣ ମେଞ୍ଚାଏ କଳା ନାଲିଆ କରି ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିଗଲା। ସବୁଠୁ ଖତରନାକ କାମ କଲା ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ। ଲୁହାରେ ଫୁଲର ପାଦରେ କିଛି ଲେଖିଲା। ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଫୁଲ ଇଲୋ ବୋଉ ମରିଗଲି ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଫୁଲ ଦେହର ରକ୍ତକୁ ସେ ଆଖି ନଥିବା ଛୁଆଟା ପିଇଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଫୁଲର ଅଧା ଜୀବନ ଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। ଏତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ ହୀରା ଭାଉଜ? ବାଡ଼ିଟେ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହୀରା ଭାଉଜ ଆସିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ବୁଢ଼ୀ କହିଗଲା, ଆମ ରାଜା ଆସିବେ ଏଥର। ଏଇଆ କହି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ହୀରା ଭାଉଜ ବି ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ଫୁଲ ସେମିତି ବସି ରହିଥାଏ ତଳେ। କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଢୁକୁ ନଥାଏ। ତା ପାଦ ଏବେ ଆଉ କାଟୁନି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖୁବ୍ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି।
से उठिबाकू चेष्टा कला। थरे दिथर पड़िबा परे उठी पारला। हेले ए कौन ता पेट एते भारी लगुछि, ता पाद फुली जाइछि, मुँह भी फुली जाइछि। ए कौन हेछि ता सह। धीरे धीरे से पूरा मोटी ହେଇଗଲା। से उठिकी चालिबाकू लागिला। मशाणी पार ହେଇଗଲା। एबे पोल ही पहुँचिला। एबे एडे छोटिया पोल एडे बड़ लंबा केमिति ହେଇଗଲା। से जहा हेउ एइटी पार ହେଇଗଲେ से विशुकू टी पारिब। तेणिकी से बंचु कि मरु। फूल चालिबारे लागिला। ता पेट अस्वाभाविक भावे बढ़ी जाइछि। भारी कष्ट भी होउछि, सही होउनि। फूल केवल ठाकुराणी को डाकी चली थाए। ता हाथ गोड़ सब छिंडिला परी हेलाणी। मुंडरे जेपरी किए हातुड़ी पिटुछि। ता देहरे जेमिति रक्त नाही। भारी कष्ट होउछि। आउ पादे भी से चाली परिबनी। से सेइठी बसिगला। से मुंडकू तळउ करी बसिछि। जनकर मुंड पिटी कांदिबार शुभागला। फूल एपट सेपट चाहिला। पोलहटू टिके दूररे जणे लोक मुंड बाड़े कांदुथाए। फूलर इच्छा नथिले भी से सेठिकी गला। सेई बुढ़ा जनक कांदुथिले। फूल तांकू कांदिबार कारण पचारला। से जहा कहिले शुणिकी फूलर मुंड बुलेई देला। से मौसांक कहिबा अनुसारे तांक झियो दिने एई रास्तारे एकुटिया जाउथिला। ताकू कुआडे भूत माने कंटा फोड़िकी माटी बोलिकी रक्त काढ़िकी तांक राणीमा କରିଦେଲେ। तांक प्रेत राजा जन्म करबाकू जाई तांक झियो आउ ता पिला माने सबू मरीगले। से बुढ़ा टे झियर शब धरी कांदुथिला। जोर पवने से शब उपरू चादर उड़ीगला। फूल देखिकी छानिया ହେଇଗଲା। रड़ी गोटे करी सेठू चली आसिला। से हीरा भाउज थिले। फूल दौड़ी दौड़ी केते बाट चली आसिला। पछकू फेरी चाहिला बेलकू सेई बुढ़ा नथिला। फूल जोर जोर निश्वास नेउथाए। ता देह मुंड कण कण हेई जाउथाए। तंटी भी सुखी जाउथाए। देहरु प्रबल झाल बाहरी आसुथाए। पोल सरिबाकू आउ अल्प बाकी। फूल चालिबाकू लागिला। एतिकी बेले गोटे पवन जोरे बहिला। फूलकू सेई पवन टाणी नेई पुणी सेई मशाणीर शेष सीमाठी पकेइला। सेठी थिबा सबु प्रेत मिशिकी फूलर देहरे कण गुड़ाए बांधिदेले। मझिरे मझिरे कण गुड़ाए बळुथुले। फूल छाटीपिटी होउथाए। हेले सेमानक आगरे फूलर कण बळ। फूल कांदी कांदी कहुथाए, मते छाड़ी दियो, मते छाड़ी दियो। मु तुमर किछि असुविधा करिनी, मते दंड दियोनी। केही शुणु नथांती। एतिकी बेलको हीरा भाउज ठेंगा धरी समस्तଙ୍କୁ मारिबाकू आसिले। हेले दुई जण प्रेत तांकू जाबुड़ी धरिले। सबु प्रेत मिशिकी फूल उपरे कण गुड़ाए पकाइले। फूल सेगुड़िक फिंगी देउथाए, पुणी सेमाने पकांती। किछि समय परे समस्ते फूल चारिकड़े नाचिले हाथ धराधरी हेइकी। टिके परे समस्ते गिलासरे कण पीले। फूलर पाटी मेला करी ताकू भी पियाई देले। फूल थू थू करी से सबको फोपाड़ी देला। तथापि सेमाने जोर करी फूलर तंटी जाए पियाई देले। फूल सेगुड़ाक पीवा परे ताकू किछि दिसु नथाए। मुंड जोरे बुलौथाए। बांती भी आसुथाए। आखि आगरे सबु जालु जालु दिसुथाए। फूलकू लागुथाए से आउ विशुकू देखि पारिबनी ए जन्मरे। मने मने गाँ ठाकुराणी को डाकी चली थाए। माँ ए जीवन जीवा पूर्वरु थरटिए विशुकू देखि नियंती। ता आखि मुजी हेई आसुथाए। एतेबेले कौन हेला केजाणी सबु प्रेत चालीगले एका संगरे। से हीरा भाउज आसी कौन टिके फूल देहरे छिंची देले। ताकू भल लागिला। से उठी ठिया हेला। हीरा भाउज भी चलीगले। एबे फूल आगकू लीला पोल पाखरे हेइची। सेठी जणे मुंड बाड़ेई कांदुथिले। फूलकू जीवाकू इच्छा नथिला। किंतु ए कौन से देखुछि। ए ता बाबा काई मुंड बाड़ेई कांदुछंती। ता पाखरे किए सोइछि। पवनरे चादर उड़ीगला। ए तो से निजे ना ना से मरी पारे ना। से बंचिब। से निश्चय बंचिब। विशु सह बंचिब। तार सुंदर संसार हेब। से हसिब खेलिब। फूल सेठी बसी पड़िला। ए कौन से देखिला। तारे से घरु लुचि आसी बड़ भूलटाए करिछि। एमिति तार करिबार नथिला। मुंड बाड़ेई कांदुथाए फूल। एबे से कौन करिब किछि बुद्धि बाट दिसु नथाए। कांदी कांदी से अथय हेउथाए। एतेबेले देखा हेले हीरा भाउज आउ तांक सह हस खुशिया छुआ माने। फूल सेमानकू देखी कांद बंद कला। हीरा भाउज आसी लुह पोछि देई कहिले, मु सिना हारिगली, तुमे हारिबनी, व्यस्त होनी, मु अछि। माँ ठाकुराणी उपरे भरोसा रख, सबू ठीक हेब। एया कही हसी देई लुह पोछि देई चलीगले सुंदरी हीरा भाउज। फूल तांक कथा मानी लुह पोछि देला। ठाकुराणी को हाथ जोड़ी मुंडिया मारिला। उठिकी चलिबाकू लागिला। पोल रास्ता सरी आसिला। विशुर गाँ दिसिला। हेले ए कौन? एइटा गाँ ना मशाणी? जो आड़े देख सेई आड़े कुढ़ कुढ़ सब। कि गंध, नाक फाटी जाउछि। चारिआडे लंगड़ा कंकाल छुआ कांदुथांती। स्त्री लोक माने बिना शंखा सिंदूर रे खंब परि बसी थांती। विशुर घर आगरे ठिया होला फूल।
କବାଟରେ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ବିଶୁ ଆସି କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ହେଲେ ବିଶୁ କ'ଣ ଏପରି ଦିଶୁଛି ଯେମିତି ବହୁଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି କି ପିଇନି କି ଶୋଇନି। ବିଶୁ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ବିଶୁ ଜାଗାରେ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ଭେଟୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଆବାଜ ହେଲା। ଦାଉଁ କିନା ଫୁଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଏଯାଏଁ ଭଲରେ ସକାଳ ହେଇନି, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଛି। ସେ ଖଟରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ସେ ଖଟରେ ନିଦରେ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା? ଓ ମା, କି ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ! ଗୋଟାପଣେ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଫୁଲର ଦେହରୁ। ସେ ଓଢ଼ଣୀରେ ପୋଛିଲା ନିଜ ମଥା, ବେକ, ହାତକୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ତା ଦେହ ସାରା ଏଇ କଳା କଳା ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ? କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ? ତାହେଲେ କ'ଣ ସତରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା? ସେ ପ୍ରେତ ଗୁଡ଼ାକ ଏପରି ପକାଇଥିଲେ ତା ଉପରେ। ହେଲେ କେମିତି? ସେ ତ ଘରେ ଖଟରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ଆଃ, ଦରଜ! ହଁ ତ, ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁସୁର ଫାସୁର ଚାଲିଛି। ବାବା ମାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ଫୁଲ ନିଜ ଲେହେଙ୍ଗା ସଜାଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଇ ଦେଖିଲା ମା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବଇଛି। ବାବା ଆକାଶ ଆଡ଼େ ନିରାଶ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 3-4ଟି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସେଇ ଦରଜା ପଛପଟେ ରହି ଠଉରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣେ। ବିଶୁ ତେଣେ ଏକା ଅଛି। ଏଠୁ ଗଲେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ରୀତିନୀତି ସବୁ ଅଛି। ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିହ୍ନା ଜଣାକୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଆପଣେ ଆଜ୍ଞା ବିଶୁର ଶ୍ୱଶୁର, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଜଣେଇଲୁ ବିଶୁ ବାବାଙ୍କ ମୃତ କଥା। ଏବେ ଆସୁଛୁ, ଜୁହାର। ଏତକ କହି ଚାଲିଗଲେ ଭଦ୍ରଲୋକେ। ଥମକିନା ହେଇଗଲା ଫୁଲର ଛାତି। ଏଇ କ'ଣ ସେ ଶୁଣିଲା? ରାତି ପାହିଲେ ତାର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ନୀତି ହେବାର ଥିଲା। ବିଦା ବିଧି ବି ହେବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଏବେ ଯିବାର ଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକରି। ସେଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ସେ ବସିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହିଁଲା ତାର। ଯେମିତି ତାର ସବୁ ସୁଖ ସିରିକୁ ଦୈବ ଦେଖିପାରୁନି। ସାତ ଶତ୍ରୁ ପରି ଲାଗିଛି। ଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଲୋ। ଫୁଲର ମା ନେତ ଡାକୁଥିଲେ। ଫୁଲ କହିଲା, ହଁ ମା, ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ଅଇଲୁ ବେଗ ମା। ନେତ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି। ଫୁଲ ଲୁହ ପୋଛି ବାହାରକୁ ଅଇଲା। ମା ଫୁଲକୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ଫୁଲ, ତୋ ଗେରସ୍ତ ବିଶୁର ବାବା ଆଜି ସରଗକୁ ଗଲେ। ଯୋଗକୁ ତୋ ଭାଇ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବାବା ଏଇଲେ ଯିବୁ। ତୁ ଘରେ କୋଲପ ଦେଇଥିବୁ। ଆମେ ବେଗା ବେଗି ଆସିଯିବୁ। ମୋଟେ ଭୟ ପାଇବୁନି ହେଲା। ଏବେ ଗଲୁ ଟିକେ ଚା ଆଉ ମୁଢ଼ି ନେଇ ଆଇଲୁ। ଆମେ ପାଟିରେ ଦିଟା ଦେଇ ଚଳିଯିବୁ ବେଗା ବେଗି। ଫୁଲ ହୁଁଟାଏ କରି ଝପଟି ଚାଲିଗଲା ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ବାବା ମା ବିଶୁ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଏକା ରହିଗଲା ଫୁଲ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଘରକୁ ଫୁଲକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଘରେ ଥିବା ବାଘ ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରୁଥାଏ, ଗରଜୁଥାଏ। ମିରିଗ ମୁଣ୍ଡଟା କାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସୁଥାଏ। ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଦରଜା ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ କଣରେ ବସିଲା। ଗତ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ ପଡ଼ି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। ଏଣେ ପୁଣି ଘରେ ସେ ଏକା ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାହାକୁ କହିବାକୁ ସମୟ ପାଇନି। ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସି ରହିଥାଏ ଫୁଲ। ଘର ଭିତରଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ତା ଭିତରେ ବସି ରହିଥାଏ ଫୁଲ। ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, ଆ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଆ ଆ। ଏମିତି ଛି, ଫୁଲର କାନରେ କିଏ କହିଗଲା। ଫୁଲର ଦେହ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଫୁଲ ଥରି ଥରି ପାଟି କଲା, କିଏ କିଏ? ପୁଣି ଶୁଭିଲା ଅଟ୍ଟହାସ, ହା ହା ହା। ଫୁଲ ଡରିଗଲା। ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲା, ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? କ'ଣ ଚାହଁ? ପୁଣି ଜୋର ଜୋର ହସ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲୁ? କିଏ ଜଣେ ଫୁଲର କାନ ପାଖରେ କହିଲା। ଫୁଲ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହୁଥାଏ, ମୋ ସହ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? କ'ଣ ଚାହଁ ତୁମେ? ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ପୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ, ହା ହା ହା। ନା ନା, ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁନୁ। ଆମ ରାଣୀମା ହେବୁ। ଆମକୁ ରାଜା ଦେବୁ, ରାଜା। ପୁଣି ହା ହା ହା। ଫୁଲ ଡରିଯାଇ ଜୋର ଜୋର କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ କୋଉ ତୁନି ହେଉଛି। ଫୁଲର ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁହ ସତ ତାଳ ଦେଇ ଗର୍ଜି ଚାଲିଛି, ହସି ଚାଲିଛି। ଫୁଲ ଡରିଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠି ଶୋଇଗଲା। ତାକୁ ଛାଇ ନିଦ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। କେତେ ସମୟ ଫୁଲ ସେମିତି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ରହିଛି। ଶୋଇ ରହିଲା ଯେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତା କାନ ପାଖରେ କିଏ ଧୀର କି ଡାକିଲା, ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ। ଫୁଲ ଦୁମକିନା ଉଠି ବସିଗଲା। ତା କାନ ବେକ ସବୁଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି କିଏ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଲା ଫୁଲ। ଏତିକିବେଳେ ତା ଦେହ ସାରା କିଏ ଗୋଟେ ହାତ ବୁଲାଇବାର ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ହେଲେ କେହି ତ କେଉଁଠି ନଥିଲେ। ସେ କିଏ କିଏ କହି ଖାଲି ଛାଟିପିଟି ହେଉଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଦେହକୁ ଝାଡ଼ୁଥାଏ। କେହି କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଏ? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହ ହେଉଛି? ଫୁଲ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥାଏ, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।
ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ଖାଲି ଅଟ୍ଟହାସ। ହା ହା ହା। ସେଇ ଘର ଭିତରର ସବୁ ଜିନିଷ ହଠାତ୍ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘୁଁ 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 ଆବାଜ କରି ଦୁମଦାମ ହେଇ ସବୁ ବାସନ ପଡ଼ି ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଥରେ ଓଲଟା ପାଦ ପଡ଼ିଲା। ଫୁଲକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ଘରେ କେହି ଜଣେ ବୁଲୁଛି, ଚାଲୁଛି। ଫୁଲ ବସିଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା କିଏ ତା ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗା କାଟୁଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁନି। ତେବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କାନ ଫଟା ରଡ଼ି। ଆ ଫୁଲର କାନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ବସିଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନି। କୋଉ ଭୁଲ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଉଛି କେଜାଣି। ପୁଣି ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଟିକିଏ ପରେ ଖାଲି ହସ। ହା ହା ହା। ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ହସ। କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଫୁଲ ଗୋଟେ କଣରେ ଡରିକି ବସିଥାଏ। କ'ଣ ବା ସେ କରିପାରିବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଝମ୍ ଝମ୍ ଝମ୍। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୋଟା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳତା ବୋଳା ପାଦ। ଝମ୍ ଝମ୍ ଝମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଘର ଫାଟି ପଡ଼ିବା ହସ। ହା ହା ହା। ପୁଣି ଚୁପି ଚୁପି କିଛି କଥା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଖାଲି କାନ୍ଦ। ବୁକୁ ଫଟା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ା କାନ୍ଦ, ଅଭିଶାପ, ଗାଳି ଗୁଡ଼ାଏ, ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷା ଶୁଣି ହେବନି। ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ବୁଟ୍ ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ। ଟପ୍ ଟପ୍ ଟପ୍। ଦୁଇଟା ଲୋକ ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି, ଗାଳି କରାକରି। ଫୁଲ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ସିନେମା ପରି ଚାଲୁଥାଏ। ଫୁଲ ଡରିକି ଥରୁଥାଏ। ଫୁଲ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ଗୋଟେ କୋଣରେ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥାଏ। ଖାଲି ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ, କାନ୍ଦ ଆଉ ହସ। ମଝିରେ ଏ ଫୁଲ, ଏ ଫୁ ଫୁ ଫୁ, ଲ ଡାକ ତାକୁ ଡରଉଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରଟାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଶୁଭିଲା, ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ, ଫୁଲ ଲୋ। ଏଥରକ ମେଞ୍ଚାଏ ସିନ୍ଦୁର ଘରସାରା ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତା ସହ ମେଞ୍ଚାଏ ଲେମ୍ବୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉଠିକି ପବନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଥରୁଥାଏ। ତା ଦେହ ସାରା ଝାଳ, ଓଠ ଥରୁଥାଏ, ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉ ଦେଉଥାଏ। ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘୋଟି ଆସୁଥାଏ। ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କାହିଁକି ତା ସହ ଏମିତି ହେଉଛି? ଏସବୁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ? ଫୁଲ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ପୋଛିକି ମାଠିଆରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦରଜା ଜୋରରେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା। ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ଘରସାରା ପାଣି ହେଇଗଲା। ଫୁଲ ଠିଆ ହେଇ ଥରୁଥାଏ। ହେଲେ କିଏ ଏଇ ଦରଜା ଏତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼ଉଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ଅଧାରୁ ରଖୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲ ଡରୁଛି? ନା ଏଇଟା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ସତରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଫୁଲ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଫୁଲର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ? ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ପାର୍ଟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ପୁରା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହେଲେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଅଧାରୁ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।